नमस्कार छात्र मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 भेरी बीमारी शामाने ली भाग 2। लेखक हरिवंश राय बच्चन, साहित्य प्रकार आत्मकथा। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। લેખક વાત કરે છે કેમ કે લેખકની એવી બીમારી હોય છે એના લીધે એ પોતે ઘર પણ ચલાવી શકતા નથી, માંડ પોતાનું ઘર ચાલે છે। હવે લેખક વાત કરે છે કે મને મરવાથી છે એ ડર લાગતો નથી, પણ ડર એ વાતનો છે કઠિન લગા મરને કે પહેલે જીના। હવે આ મારું જીવન છે, હું કઈ રીતે જીવી શકું, કેમ કે દવાના પૈસા થાય, ઘર ચલાવવા માટે પૈસા જોઈએ, तो हवे आ मारू घर से हूँ कई रीते पैसा वगर चलाऊँ। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। लेखक ये पण बात करे छे कि हवे जो पूरो आराम करवो पड़े, केम के आराम करवा माटे शुं करवुं पड़शे, ट्यूशन छे छोड़वा पड़शे, स्कूल थी छुट्टी लेवी पड़शे। हवे जो आ ट्यूशन छोड़ी देवी, स्कूल थी छुट्टी ले लेवी, तो हवे केम के पगार पण न आवे, पैसा पण न आवे, तो आ पैसा न आवे तो घर केवी रीते चाले। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। हवे आ शालिग्राम जे छे ए लेखकनो भाई छे। हवे लेखक बात करे छे केम के शालिग्रामनो पगार पण छे ए टूंको होय छे, एनाथी कांई घर चालवानुं नथी। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे, केम के कदाच जो काले शालिग्रामनी बदली थई जाए तो ए कांई पैसा मोकलवानो नथी। हवे एनुं घर पर मान चालतुं होय तो ए लेखकने पैसा कई रीते मोकली शके। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं। तो આવી પરિસ્થિતિમાં છે લેખક પોતાનું જીવન છે જીવે છે, કેમ કે જે પુસ્તકોની વહેંચણી થતી હોય છે એ પણ કેવી થતી હોય છે, અનિયમિત થતી હોય છે અને અનિશ્ચિત થતું હોય છે, અને લેખકના માથે કર્જ દેણું છે એ વધી ગયું છે, એનું કર્જ પણ છે પૂરું કરવાનું હોય છે। શ્યામાને મેરી બીમારી સુની તો કાંપ ઉઠી। હવે લેખકની પત્ની શ્યામા લેખકની બીમારી વિશે જાણે છે તો એ પણ ધ્રુજી ઉઠે છે, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, केम के श्यामा छे ए निश्चित बनी जाए छे। हवे लेखकनी बीमारी एटली गंभीर होय छे केम के लेखक काम करी शकता नथी, तो हवे श्यामा छे ए शुं करे छे, दृढ़ बनी जाए छे अने हवे पोताने अने लेखकने संभाળી ले छे। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कापना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। हवे ज्यारे श्यामा लेखकनी बीमारी विશે જાણે છે તો એ કાપી ઉઠે છે। હવે શ્યામાને પણ ખબર છે કે જો હું કંપી ઉઠીશ, મને કંઈક થઈ જશે તો લેખક સહન કરી શકશે નહીં, એટલે કે એનો પતિ જે છે સહન કરી શકશે નહીં। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवासा मार गया। હવે લેખકની બીમારી વિશે એના માતા પિતા છે એ જાણે છે તો એના માતા પિતા પણ છે એ મૃત્યુ પામે છે, લકવો જે છે એને મારી નાખે છે। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। હવે એના પિતાજી પણ લેખકના પિતાજી પણ વાત કરે છે કે તું ચિંતા કરતો નહીં, કેમ કે લેખકના પિતાજી કેવા હતા, ધૈર્યવાન ધીરજવાળા હતા। તો લેખકના પિતાજી પણ કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારો ઇલાજ કરીશું, જો ઘર વેચવું પડે તો આપણે ઘર પણ વેચી દઈશું। શાલિગ્રામ असमर्था की एक उसास लेकर रह गए। હવે શાલિગ્રામ જે છે કેમ કે એનો પગાર પણ ટૂંકો હોય છે તો શાલિગ્રામ લેખકને પૈસા મોકલી શકતો નથી, એનું ઘર માંડ ચાલતું હોય તો લેખકને કઈ રીતે પૈસા મોકલી શકે। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। હવે લેખકની બીમારી હોય છે તો સ્વાભાવિક છે લેખકને ટ્યુશન છે એ છોડવા પડે છે અને સ્કૂલમાંથી પણ છે છૂટી લેવી પડે છે। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। હવે લેખક શું કરે છે તો કે જે એના પુસ્તકો વેચતા હોય છે એમાંથી જે કાંઈ એને પૈસા મળ્યા હોય છે એમાંથી પોતાની દવા છે એ મંગાવી લે છે અને હવે શું કરે છે, આરામ પોતે કરે છે એમ। श्यामा की सेवा साकार हो गई અને એની પત્ની શ્યામા છે એ સેવા
કરતી હોય છે તો ધીમે ધીમે લેખક છે એ પોતાની બીમારીમાંથી ઊભા થાય છે. डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था. કેમ કે ડોક્ટરે તો કીધું હતું કે તમારે આરામ કરવાની જરૂર છે. जब बहुत कुछ करने को रहता था चिंता के लिए समय ही कहा था. હવે લેખક એવું પણ કહે છે કેમ કે આમાંથી ઊભા થઈ શકતા નથી, એવી ગંભીર બીમારી છે. તો હવે આ ચિંતા જે છે કેમ કે એ મોટો રોગ છે, ચિંતા એ મોટો રોગ છે. તો હવે લેખક છે એ શું કરવાના છે? अब तो चिंता ही चिंता करने को थी. કેમ કે હવે ઘર કેમ ચલાવવું, દવાના પૈસા, તો આ બધું ક્યાંથી મેળવવું? તો આ રીતે લેખક છે એ સૂતા હોય છે તો એ ચિંતા કરતા હોય છે. વિશેષ ચિંતા ભી મુझे सिर पर चढ़े कर्ज की. કેમ કે મોટામાં મોટી ચિંતા કઈ હતી? તો કે એનું જે કરજ હતું એ મોટામાં મોટી ચિંતા હતી. આ કરજ જે છે એ લેખક હવે કઈ રીતે પૂરું કરશે? મેરા ઇલાજ હો યા ન હો પર કર્જ કી કિસ્તે કો જાની હી ચાહીએ. કેમ કે હવે લેખક એવું પણ કહે છે કે ભલે મારું ઈલાજ થાય કે ન થાય પણ આ જે કરજ જે છે એ મારે પૂરું કરવું પડશે. ઉસકી નિયમિત અદાયગી કે સાથ મેરી સાખ जुड़ी थी. उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी. હવે લેખક એવું પણ કહે છે કેમ કે ગમે તે થાય આ મારે કરજ જે છે, જે મારું દેણું જે છે એ મારે પૂરું કરવું પડશે. ગમે તે થઈ જાય મારા મોત પહેલાં પણ મારે આ દેણું છે પૂરું કરવું પડશે. જો હું નહીં કરીશ તો મૃત્યુ પામીશ, તો મારું આ કરજ છે એ કોણ પૂરું કરશે? श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था. उसने पूछा किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या લાભ પહોંચાएगी. હવે શ્યામા છે એ જ્યારે લેખકને જોવે છે કેમ કે લેખક છે એ ચિંતા કરતા હોય છે, એનું કરજ પણ છે વધી ગયું છે. તો હવે આ લેખક કરજ કઈ રીતે પૂરું કરે એની પોતે ચિંતા કરતા હોય છે. શ્યામા જ્યારે જોઈ જાય છે તો શ્યામા લેખક પાસે આવે છે અને લેખકને એવું કહે છે જો તમે ચિંતા કરશો તો આ દવા તમને અસર કરશે નહીં અને તમે ઊભા થઈ શકશો નહીં. मैंने कहा ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के. હવે લેખક શ્યામાને એ પણ વાત કરે છે કે મારે દેણું છે એ વધી ગયું છે, લગભગ 400 અને ઉપરાંત 100 બીજા પણ આ રીતે મારું દેણું છે. મિત્રો પાસેથી મેં પૈસા લીધા હતા એને પણ મારે ચૂકવવાના છે. उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा. હવે જ્યારે લેખક શ્યામાને વાત કરે છે કે આટલું મારે કરજ છે, જ્યારે શ્યામા લેખકને વાત કરે છે ત્યારે લેખકને નવાઈ લાગે છે, આશ્ચર્યચકિત પોતે થઈ જાય છે. जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचाने की जरूरत हो. હવે લેખકને જ્યારે શ્યામાનો જવાબ સાંભળે છે કેમ કે શ્યામાએ ઉત્તર આપ્યો છે એ હવે આપણે જોવાનું છે. લેખકને નવાઈ લાગે છે અને લેખક એવું વિચારે છે કે આ મારી પત્ની છે કે કોઈ બીજું એમ. उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो. હવે જે જવાબ સાંભળીને લેખકને આશ્ચર્યચકિત થાય છે એ જવાબ કેવો છે? તો શ્યામા લેખકને કહે છે કે તમારું જે કરજ જે છે એ તમારા મરવા પછી પણ છે એ હું પૂરું કરી શકું તેમ છો, તમે ચિંતા કરતા નહીં. मैं सोचने लगा श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा. કેમ કે આવું કોઈ બોલી શકે નહીં અને જો આવું વાક્ય પત્ની બોલે તો આપણને નવાઈ લાગે. હવે લેખકને એવું લાગે છે કે કદાચ એની પત્ની છે પોતાના હૃદય ઉપર ભાર મૂકીને છે આ વાક્ય એ બોલી હશે. मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी. કેમ કે લેખકની ચિંતા હતી. હવે શ્યામા એ પ્રમાણે વાત કરે છે, લેખકને એવું પણ કહે છે કે તમે ચિંતા કરતા નહીં, તમારું જે કરજ જે છે એ હું પૂરું કરીશ. मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा. કેમ કે લેખકને ખબર હતી કે હવે તો બસ મરવાનું જ છે, કેમ કે આ બીમારી જે છે એ મને મારી નાખશે. તો હવે લેખક જે છે મરવાનો વિચાર કરતા હતા એને એવું લાગે છે કે આ ખોટું છે એમ. मुझे अपने के लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए. હવે લેખક એવું પણ કહે છે નહીં, મારે મરવું નથી, મારા માટે નહીં पर मारी पत्नी माटे मारे जीवવું છે. श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा. કેમ કે હવે લેખકને વસવસો પણ થાય છે કેમ કે પોતાની પત્ની માટે કંઈ કરી શકતા નથી. अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं
कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जनधन्य अपराधी कौन होगा। હવે લેખક એવું પણ કહે છે કે જો મારા મૃત્યુ પછી મારી પત્ની જે છે મારું કર્જ પૂરું કરે, કેમ કે એને એવું પણ આગળ કહ્યું હતું કે તમારા મળવા પછી પણ છે તમારું કર્જ હું પૂરું કરીશ. તો હવે લેખક એવું પણ કહે છે કે મારા જેવો બીજો અપરાધી કોઈ હોઈ શકે નહીં. नहीं मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा. અને અંતે લેખક નક્કી કરે છે કે નહીં, મારા માટે નહીં પણ હું મારી પત્ની માટે જીવીશ અને મારું જે કરજ જે છે એ હું પૂરું કરીશ. એક રાત જैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है. હવે લેખક સૂતા હોય છે તો એનું મન જે છે એ કહે છે કે એક રસ્તો છે, તારે તારું કર્જ પૂરું કરવું હોય તો એક રસ્તો તને બતાવું. જાણે પોતાનું મન એવું કહેતું હોય એવું લેખકને લાગે છે. 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था. કેમ કે 15 દિવસ જ્યારે લેખક દવા દારૂ કરે છે તો એની પાસે જે પૈસા હતા એ પૂરા થઈ જાય છે. મેં કદાપી નહીં ચાહતા था कि पिताजी घर को हाथ लगाए. કેમ કે એના પિતાજીએ પણ કહ્યું હતું કે તારી બીમારી ભલે ગંભીર નથી, જો કદાચ ઘર વેચવું પડે તો પણ હું ઘર વેચી દઈશ. अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े. उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था. હવે જ્યારે એના પિતાજીએ વાત કરી કે તારા દવા માટે મારે જો આ ઘર વેચવું પડે તો પણ હું ઘર વેચવા તૈયાર છું. હવે લેખક નક્કી કરે છે કે નહીં, પાછલી જિંદગીમાં છે મારા પિતાજીને આ જોવું પડે એવું મારે કાર્ય કરવું નથી. मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है. કેમ કે હવે કદાચ કરવું પણ પડે, કેમ કે લેખકને એવી ગંભીર બીમારી છે, પૈસા પણ પૂરા થઈ ગયા છે, હવે દવા દારૂ માટે છે કદાચ ઘર પણ એ વેચવું પડે. કેમ કે નિયતિ કદાચ લેખકને શાપ આપ્યો હોય એવું લાગે છે कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग्य नहीं बना था. ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता. કેમ કે હવે લેખક શું કરશે એનું એને ખબર હતી નહીં. આટલી ગંભીર બીમારી હતી કે હવે લેખક શું કરવા ઈચ્છે છે એને પણ એને ખબર નથી. એના પિતાજીએ પણ કહ્યું હતું કે જો આ ઘર વેચવું પડે તો પણ વેચવા હું તૈયાર છું, પણ લેખક ના પાડે છે, ઘર વેચવાની તૈયારી કરતા નથી. ઓર એક દી મુझे वह रास्ता दिखाई दिया. હવે લેખકને એક રસ્તો મળે છે, એક ઉપાય મળે છે કે હવે એ શું કરવાના છે. जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था. હવે લેખકને એક ઉપાય મળે છે કે જે એની ચિંતા હતી એ પોતે દૂર કરી શકે. किसी के लिए विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा. કેમ કે લેખકે નક્કી કર્યું હતું કે હવે જે મારી ચિંતા છે એ હું છોડવા તૈયાર નથી. ભલે મારું મૃત્યુ થઈ જાય પણ મારું જે કરજ જે છે એ મારે ગમે તેમ કરીને પૂરું કરવું છે. इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया. હવે લેખક સંકલ્પ કરે છે કે પોતાની ચિંતા જે છે એ કઈ રીતે દૂર કરી શકે. मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं. હવે લેખક શું કરે છે તો કે એના જે ડૉક્ટર હોય છે એનું નામ શું છે, બીકે મુખર્જી. હવે લેખક ડૉક્ટર પાસે જાય છે અને ડૉક્ટરને કહે છે કે તમારા ઈલાજ જે છે એ કેવો છે, મોંઘો છે અને મારી પાસે પૈસા નથી કે હું મારું ઈલાજ કરી શકું. इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मारो. હવે લેખકને એ ડૉક્ટર વાત કરે છે કે તમારી પાસે પૈસા નથી. કેમ કે આ ડૉક્ટર પણ કેવા હતા, માણસા એનામાં હતી નહીં. જ્યારે લેખકે વાત કરી કે તમારું ઈલાજ જે છે એ મોંઘો છે અને હું તમારા પાસેથી ઈલાજ કરી શકું તેમ નથી, કેમ કે મારી પાસે પૈસા નથી. તો હવે ડૉક્ટર શું કહે છે, હવે જો તમારી પાસે પૈસા ન હોય તો તમે મરી જાઓ. આ રીતે એ વાત કરે છે. मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता.
હવે કદાચ જો એવું ન કીધું હોય કે જો તમારી પાસે પૈસા ન હોય તો તમે મરી જાઓ, કદાચ ઈલાજ પણ કર્યો હોય, એવા આશીર્વાદ પણ લેખકને મળ્યા હોય, તો લેખક એવું પણ કહે છે કે અત્યારે મને જે તાકાત મળી છે, જે હું સંઘર્ષનો સામનો કરી શકું છું, એ કદાચ એ સમય કરી શક્યો ન હોત. जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया. કેમ કે બીકે મુખર્જી જે છે એ લેખકને એ વાક્ય કહે છે કે જો તમારી પાસે પૈસા ન હોય તો તમે મરી જાઓ. અને આ જાઓ મરો શબ્દ લેખક સાંભળે છે તો એનામાં તાકાત આવે છે. लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था. હવે લેખકના એક પાડોશી મિત્ર કે જેનું નામ છે મુક્તા પ્રસાદ. હવે મુક્તા પ્રસાદ જે છે લેખકને ઉપાય આપે છે કે જો તમારે આ બીમારીમાંથી ઊભા થવું હોય, સાજા થવું હોય તો શું કરવું પડશે, તો કે કુને કે પાણી કા ઇલાજ છે મુझे પરિચિત કરાયા હતા. કેમ કે કૂવાનું પાણી જે છે એ તમારે પીવું પડશે, આનાથી તમે સાજા થઈ શકશો. मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी की टब में बैठ कर सीट बात लेने का विधान था. અને હવે પેલા મુક્તા પ્રસાદ જે છે એ લેખકને ઉપાય આપે છે કે જો તમે આવું કરશો તો તમે સાજા થઈ જશો. एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था. કેમ કે હવે લેખકને ક્ષય હતો, ક્ષયની બીમારી હતી. તો હવે આ બીમારીમાંથી સાજા થવું હોય તો શું કરવું પડે, દૂધ છે, ઘી, માખણ, ઈંડા આનો ખોરાક છે લેવો પડે. કુને કે इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था. તો આ રીતે આ જો ખોરાક કરવામાં આવે તો ક્ષયની બીમારી જે છે એ દૂર કરી શકાય છે. ઘઉં છે, બરોબર, તો પછી દૂધ, ઘી, માખણ આનો ખોરાક આપણે લેવો પડે. ન દવા પર કુછ ખર્ચ, ન ખોરાક પર કુછ ખર્ચ, યહી ઇલાજ તો મેરી સ્થિતિ કે અનુકૂળ થા. તો આ રીતે મુક્તા પ્રસાદ જે છે એ ઇલાજ બતાવે છે કે તમે આમ કરશો તો તમે સાજા થઈ શકશો. કેમ કે આમાં કોઈ ખર્ચ પણ થતો નથી, આમાં દવા પણ લેવી પડતી નથી. આ લેખક માટે બધું અનુકૂળ હતું એમ. ઓર કામકાજ સાધારણ કિએ જાના થા. અને કામ પણ કેવું કરવાનું છે, સાધારણ કરવાનું છે, બરોબર, કઈ મોટું કાર્ય કરવાનું નથી. મેને બીકે મુખર્જી કા નુસ્ખા फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिटीजन बाथ आरंभ किया. તો આ રીતે જે બીકે મુખર્જી પાસે પોતે દવા લેતા હોય છે એ દવા હવે લેતા નથી. અને જે એનો મિત્ર મુક્તા પ્રસાદે જે ઇલાજ બતાવ્યો હતો એ પ્રમાણે હવે લેખક કાર્ય કરતા જાય છે. તદનુસાર खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी. અને ધીમે ધીમે લેખક છે આમાંથી સાજા થાય છે. જે પ્રમાણે ઇલાજ કરતા જાય છે, ખોરાક લેતા જાય છે અને ધીમે ધીમે સાજા થતા જાય છે. હવે પોતે સ્કૂલે પણ જાય છે. હા, એક છે કે પોતે રાત્રે ટ્યુશન કરતા હોય છે એ હવે કરતા નથી. ઉસકા મોહ આવજા એક તરહ સે કિતાબો કી બિક્રી સે મિલ જાતા. અને હવે પોતે પુસ્તક પણ વેચતા હોય છે, એમાંથી પણ છે સારું એવું कमाई છે. श्यामा ने मेरा विरोध न किया, जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्तित पंथ कहा और मेरे पीछे चली. કેમ કે શ્યામા પણ છે એનો વિરોધ કરતી નથી. અને હા, શ્યામા જે છે એ લેખકના રસ્તે ચાલી જાય છે અને લેખક જે પ્રમાણે કાર્ય કરતા હોય છે એમાં શ્યામા એને સાથ આપે છે. मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही. सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया. આ રીતે શ્યામા પણ છે લેખકને એના કામમાં મદદ કરતી હોય છે. જે પ્રમાણે લેખક છે એ ખોરાક લેતા હોય છે, ધીમે ધીમે છે એ પોતાની જે બીમારી હોય છે, બરાબર, એમાંથી પોતે ધીમે ધીમે સાજા થતા જાય છે અને શ્યામા પણ છે એમાં સાથ સહયોગ એ આપતી જાય છે. ન પીછે ફિરને દિયા, રાહ પકડ કર તું એક ચલા ચલ पा जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की. તો આ રીતે લેખક જે છે
એ ઈલાજ કરતા જાય છે અને સાજા થતા જાય છે. હવે શ્યામા પણ છે ધીમે ધીમે બીમાર પડે છે, પણ હવે પોતે કાંઈ શિકાયત એટલે ફરિયાદ કરતી નથી. शायद उसके प्रति एक निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं. તો આ રીતે પણ છે લેખક પોતાની જે બીમારી છે એની સામે લડે છે અને એમાં એની પત્ની શ્યામાનો પણ સાથ મળે છે. इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं. આ રીતે શ્યામા પણ છે લેખકને સાથ, સહકાર, સહયોગ એ આપતી જાય છે અને હવે લેખક છે સાજા થઈ જાય છે. હવે લેખક છે સાજા થઈ ગયા હોય છે અને આમ સાજા થઈ ગયા એનું કારણ શું છે તો કે શ્યામા એને મદદ કરે છે. બડી મહંગી કિંમત ઉસે ચૂકાની પડી. ધીમે ધીમે શ્યામા છે બીમાર પડે છે અને આ બાજુ લેખક છે સાજા થઈ જાય છે. તો શ્યામાએ છે એ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને છે પોતાના પતિને બચાવી લે છે. अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को. આ રીતે ધીમે ધીમે છે લેખક સાજા થઈ ગયા અને હવે પોતે ખોરાક પણ છે એ લે છે. એ આપણને તારીખ પણ આપે છે 15મી એપ્રિલ 1936ના રોજ પોતે સારો એવો ખોરાક છે એ ખાય છે. ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी. હવે ઘટના શું બને છે, લેખક સાજા થઈ ગયા પણ એની પત્ની શ્યામા છે એ બીમાર પડે છે. પહેલા લેખક જે છે એ પથારીમાં સૂતા હોય છે, આખો દિવસ પથારીમાં સૂતા હોય છે કેમ કે એને ક્ષય હતો. તો હવે આ ક્ષય જે છે એ કોને લાગુ પડે છે તો શ્યામાને લાગુ પડે છે. લેખક એવું પણ કહે છે કે હવે મારી પત્ની છે એ ઊભી થઈ શકી નહીં કેમ કે એવી ગંભીર બીમારીથી છે એ સપડાઈ જાય છે. 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया. તો આ રીતે શ્યામાનું મૃત્યુ થાય છે કેમ કે ક્ષયની બીમારીઓ એટલી બધી ગંભીર બની જાય છે કે શ્યામા ઊભી થતી નથી. લેખકને બચાવી લે છે, આ ક્ષય રોગમાંથી લેખકને બચાવી લે છે પણ પોતે આ ક્ષય રોગમાં સપડાઈ જાય છે અને મૃત્યુ પામે છે એમ. અને એ 216 દિવસ પથારીમાં હોય છે અને હવે 17 નવેમ્બર 1936ના રોજ છે એનું મૃત્યુ થાય છે. श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा. તો આ રીતે લેખક આપણને વાત કરે છે કે આ રીતે ધીમે ધીમે અમે બંને બીમાર હતા છતાં પણ મારી પત્ની જે છે એ પોતે બીમાર હતી પણ ક્યારેય એ ફરિયાદ કરતી નહોતી. અમે બંને છે અમારા જીવનની અંદર સંઘર્ષ કર્યો હતો. मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ. पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई. કેમ કે બંને છે એકબીજાને સાથ સથવારો આપે છે. હવે શ્યામા છે એ લેખકને મદદ કરતી હોય છે. તો આ રીતે લેખક જે છે એ ધીમે ધીમે ઊભા થઈ જાય છે એટલે કે એને જે ક્ષય લાગુ પડ્યો હોય છે એમાંથી બહાર આવે છે. પણ હવે શ્યામા જ્યારે બીમાર પડે છે એને પણ ક્ષય લાગુ પડે છે પણ હવે લેખક એવું પણ કહે છે કે મારો વિજય થાય છે પણ મારી પત્ની છે એનો પરાજય થાય છે, એ ઊભી થઈ શકી નહીં અને આ રીતે એનું મૃત્યુ થાય છે. संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी. તો આ રીતે શ્યામા જે છે એ લેખકની સતત ચિંતા કરતી હોય છે. લેખકની ગંભીર બીમારી હોય છે એમાંથી લેખકને ઊભા કરે છે પણ શ્યામા છે એમાં ફસાઈ જાય છે એટલે કે સપડાઈ જાય છે, એને પણ ક્ષય રોગ લાગુ પડે છે. હવે લેખક છે એ સારવાર પણ કરે છે પણ શ્યામા ઊભી થઈ શકતી નથી અને અંતે શ્યામાનું મૃત્યુ થાય છે. તો આ રીતે જે આપણને શીર્ષક આપેલું છે મેરી બીમારી શ્યામાને લે લી. તો લેખક એવું કહે છે કે મારી જે બીમારી હતી એ શ્યામાએ પોતે લઈ લીધી અને શ્યામા છે મને છોડીને જતી રહી. થેન્ક યુ.